اسرائیلی فوج کے مظالم انسانیت سوز ہے، دنیا اسرائیل کو مظالم سے روکنے کے لیے فعال ہو۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا مطالبہ، واضح پیغام دیا، فلسطین کی آزادی کی جنگ کو دہشت گردی سے جوڑنا نادانی ہے۔ فلسطین کا دارالحکومت القدس الشریف ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کی فلسطین پر طاقت کے استعمال کو روکے۔ پاکستان میں فلسطین کے سفیر احمد جواد ربی سے ملاقات میں آرمی چیف کی شہری آبادی، تعلیمی اور امدادی کارکنان اور اسپتال پر مسلسل حملوں کی مذمت، بے گناہ فلسطینیوں پر تشدد اور اندھا دھند شہادتوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ آزاد ریاست فلسطین کے لیے پاکستان کی اصولی حمایت کا اعادہ، کہا فلسطینیوں کی جبری بے دخلی انسانیت کے خلاف صریحاً جرم ہے۔ عالمی برادری طاقت کے غیر قانونی استعمال کی وجہ سے رونما ہونے والے انسانی المیوں کو جلد از جلد ختم کرنے کے لیے متحرک ہو، مظالم کو جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی کرنے سے باز رہے۔ نیب نواز شریف کی حفاظتی ضمانت سے راضی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور نیب پروسیکیوٹر میں دلچسپ مکالمہ، قائد مسلم لیگ نون اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اپیلوں کی بحالی روٹین کا معاملہ نہیں، نواز شریف نے مطمئن کرنا ہے، غیر حاضر کیوں رہے، کیوں اشتہاری ہوئے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، نیب تو آج بغیر نوٹس کے پیش ہو گیا، یہ تو نوٹس دیں تب بھی نہیں آتے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ وہی نیب ہے، کیا اب نیب کہے گی کرپٹ پریکٹس کا الزام برقرار رہے گا مگر چھوڑ دیں؟ کیا چیئرمین نیب پاکستان میں ہیں؟ چیئرمین کے سامنے معاملہ رکھیں، پھر کیوں عدالت کا وقت ضائع کیا؟ اگر آپ کا فیصلہ ہے ریفرنس قائم رہنا ضروری ہے تو چلائیں گے، اگر نیب پھر رضامندی ظاہر کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ نیب کلیئر پوزیشن لے، عدالت نے پوچھا کیا آپ نواز شریف کی گرفتاری چاہتے ہیں؟ نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا گرفتاری نہیں چاہیے، ضمانت توسیع پر اعتراض نہیں، عدالت نے حفاظتی ضمانت میں 26 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ سرنڈر کرتے ہی نواز شریف کو عدالت سے ریلیف، توشخانہ ریفرنس پہ بھی ضمانت منظور، دابی وارنٹ کا لدم قرار، احتساب عدالت میں نواز شریف پیش ہوئے، کارکنان کی بڑی تعداد ساتھ آئی، نواز شریف نے نشست پر کھڑے ہو کر اپنی حاضری لگوائی، جس کے بعد عدالت نے جانے کی اجازت دے دی۔ 20 نومبر کو جائیداد ضبطگی کی درخواست پر دلائل طلب، مستقبل میں حاضری سے استثناء کی استدعا رد، عدالتی حکم پر 10 لاکھ مشلقے جمع کرا دیے گئے۔ احتساب عدالت کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، ہائی کورٹ کے باہر نون لیگی کارکن گتھم گتھا ہو گئے، 2 زخمی ہوئے، 2 کو پولیس حراست میں لے لیا گیا۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل نہیں کی، کیس عدالت کو ریفر کر دیا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی، کہا نواز شریف کی ضمانت ہوگی یا نہیں فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، بزدار دور میں نواز شریف کی درخواست کو سنے بغیر مسترد کیا گیا، نگران حکومت کے پاس یہ اختیار ہے وہ سزا معاف کر سکے، انتخابات جلدی ہونے چاہیے، شفاف انتخابات الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، ہمیں جو ڈیوٹی دیں گے اسے پورا کریں گے، نگران پنجاب حکومت پر پیپلز پارٹی کا پارا ہائے، حسن مرتضیٰ نے کہا نگران پنجاب حکومت ہر وہ کام کر رہی ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، یہ مجرمان کو ریلیف دینے نہیں الیکشن کروانے آئے ہیں، نواز شریف کی سزا معطلی کی منظوری دینا نگران پنجاب کابینہ کا کام نہیں، فیصلے ایسے ہونے ہیں تو عدالتوں کو تالے لگا دیں، نواز شریف کو لاڈلا پلس بننے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر محمد علی تورانی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات پر مشاورت، فضل الرحمان کا سیاسی ماحول کو سازگار بنانے اور معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنے پر اتفاق، محمد علی تورانی کا کہنا ہے کہ مفاہمت کے لیے 3 نکاتی ایجنڈا پیش کیا، جمہوریت کو انتقام کے بجائے ملکی استحکام کے لیے استعمال کیا جائے، فوج کو کسی قسم کے اختلاف میں لائے بغیر آگے بڑھا جائے، آصف علی زرداری کی بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کی، سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ سپریم کورٹ نے نگران حکومت کی ضروریات پر سوال اٹھا دیے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، نگران حکومت کا ایک مقصد شفاف الیکشن یقینی بنانا ہوتا ہے، جب یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کو دی گئی تو نگران حکومت کی کیا ضرورت؟ جس عامر نے یہ شکایت میں شامل کی اس نے خود اس پر عمل نہیں کیا، ضیاء الحق نے آر سی او کے ذریعے نگران حکومت کی شک ڈالی، ملک میں 2 انتخابات نگران حکومت کے بغیر ہوئے، پارلیمنٹ نے اس کو دیکھنا ہے، نگران حکومت کی تشریح کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے، وکیل فاروق نائک نے کہا نگران حکومت آئین کے خلاف ہے۔
पंजाब इंतखाबात केस का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है? आईनी तकासे पर अमल दरामद के लिए अदालत कैसे कह सकती है? एक ही दिन इंतखाबात कराने के केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट आइन को तब्दील कर सकती है? चीफ जस्टिस के पंजाब इंतखाबात केस में 4 अप्रैल के फैसले पर दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, ये वही केस है ना जिसमें बहुत से जजेस के बहुत से फैसले थे। केस में 4 जजेस का ऑर्डर था या 5 का? यही तो सारा झगड़ा है। क्या इस वक्त कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी हुआ था? दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। हुकूमत का चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन में पेश करने से इनकार। पंजाब हुकूमत ने पेशी को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, निजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, इलेक्शन कैसे कराएगी? एआईजी ऑपरेशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन जेल जाकर केस की समाअत करे। पिंडी गुंजानाबाद है, खतरात से खाली नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप हमें हुक्म कैसे दे सकते हैं? सेक्रेटरी वजारत दाखिला तलब, समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। उधर जो नेल्सन मंडेला आया है, इलेक्शन में उसे पता चलेगा। सबकी उम्मीदें अदलिया पर हैं। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही की अदालती पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, आम इंतखाबात कराने ही पड़ेंगे। नवाज शरीफ 2 नंबर नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबात में सबके लिए यकसा मौके होने चाहिए। यकसा मौके न मिले तो खदशात पैदा होंगे। फिर अदालतें हैं जहां से इंसाफ लेकर आएंगे। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 21 नवंबर तक तौसी। गजा में सूरत हाल इंतहाई संगीन। अस्पताल बंद होने लगे। हजारों जख्मियों की जिंदगियां दांव पर। 24 घंटे में 704 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शहादा की मजमूई तादाद 5700 से भी बढ़ गई। सिर्फ मगरबी किनारे में 100 के करीब फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। गजा में 15 अस्पताल मुकम्मल गैर फाल। सहूलियात न होने पर अस्पताल बंद कर दिए गए। अल-शती मुहाजिरिन कैंप पर वहशियाना बमबारी। खान यूनिस और रफा पर लगातार हमले। 140 फलस्तीनी शहीद हुए। मलबे तड़े सैकड़ों अफराद दबे हुए हैं। गजा के अस्पतालों में दिल दहला देने वाले मनासिर। वालिदैन के बच्चों की लाशें उठाए दुहाइयां। इजरायली सदर की लबनान को भी खुली धमकी। कहा, जंग छिड़ी तो लबनान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर यूएन का इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, गजा में बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया, तनाज़े का फैलाव खित्ते के लोगों के लिए तबाहकुन होगा। फलस्तीनी सफ़ीर ने वाज़ेह किया, अक़वाम मुत्तहिदा का बेसूद किरदार नाकाबिले माफ़ी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इस्राएली बुजुर्ग खातून हमास के हुस्न सलूक की मौतरफ। हमास ने मज़ीद 2 रकवाली खवातीन को रिहा कर दिया। रिहा होने वाली 85 साल खातून ने सच बोल दिया। कहा, हमास ने कैद के दौरान बहुत अच्छा सलूक किया। फलस्तीनियों के हक में दुनिया भर में रैलियां। मलेशिया में भी बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकले। अमरीकी मुस्लिम रुकन कांग्रेस इल्हान उमर बाइडन से शदीद खफा। कहा, कहाँ है आपकी इंसानियत? आप कैसे एक ही जानिब देख रहे हैं? आप कैसे लाशों के ढेर पर दोस्तियां बरकरार रख सकते हैं? फलस्तीन की सूरत हाल पर सेनेट का इजलास 27 अक्टूबर को तलब। फलस्तीनी आवाम से इजहार यकजहती किया जाएगा। इस्राएली मुजालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर होगी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, फलस्तीनी बच्चों के आंसुओं ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इमदादी काफिलों की इजाजत न मिलना कानून का मजाक है। लहू बहाने से नाजायज रियासत का वजूद जायज नहीं होगा। जल्द मसले का हल ना निकला तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। ये अफ्रीकन टीम है या रन्स की मशीन? बांग्लादेश के खिलाफ रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। 382 रन्स का हदफ। बिकॉक की 174 रन्स की जारहाना इनिंग्स। क्रॉसन ने भी 49 गेंदों पर 90 रन्स बनाए। मार्करम 60 और मिलर के भी शानदार 34 रन्स। जवाब में बांग्लादेशी टीम ठुस। 149 रन से बदतरीन शिकस्त। विकेटें खजा के पत्तों की तरह झड़ गईं। महमूदुल्लाह के 111 रन भी रायग आ गए। कौमी क्रिकेट टीम कड़ी तनकीद की सद में। सोशल मीडिया पर सार्फिन का गुस्सा।
साबिक क्रिकेटर्स ने भी आड़े हाथों ले लिया। वसीम अकरम ने कहा कि 2 साल से खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुआ। शोएब अख्तर टीम मैनेजमेंट पर बरस पड़े। बाबर आजम भी पैदर पे शिकस्तों पर परेशान। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी के सवाल पर सर फेंक दिया, उठकर चले गए। साबिक कप्तान सलीम मलिक फिर मैदान में उतरेंगे। आईसीसी ने वेटरन क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी। सलीम मलिक 2024 में वेटरन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब होंगे। सलीम मलिक की जानिब से आईसीसी के फैसले का खैर मकदम।